Donc, si on pouvait résumer maintenant cette période, sur le plan, aussi bien sur le plan politique, sur le plan militaire, et sur le plan également intellectuel, qui va de 1962 à 1972, comme tu l'as toi-même, j'allais dire, délimité. Oui. Alors, sur le plan politique, les figures emblématiques du mouvement national qui sont restées en vie sont passées dans l'opposition. Oui. Le pouvoir intensifie sa stratégie de parti unique et d'exclusion. Oui. Aït Ahmed qui crée un parti qui passe à la lutte armée. Oui. Farhat Abbas qui démissionne de l'Assemblée nationale. Oui. L'assassinat politique d'un certain nombre de figures politiques et militaires, et à la tête Chabani, le coup d'État de 65, oui. La tentative de coup d'État de 68, de 67 d'abord de 67 Sbiri, de Chabou par la suite, des hommes qui ont participé dans le coup d'État de 65 et qui étaient membres du Conseil de la Révolution. À leur tête, quelqu'un comme Bachir Boumaza, oui. sont passés dans l'exil et dans l'opposition également. Maintenant, cette période-là, peux-tu me faire une lecture maintenant intellectuelle de rôle des élites intellectuelles? Ça. Parce que en 62, il y avait essentiellement deux écoles. Oui. Sur le plan linguistique du moins. Oui. Sur le plan linguistique du moins. Mais on a constaté que les élites intellectuelles étaient à la marge, étaient à l'intérieur du système, mais plutôt à la marge de la décision. Comment tu nous expliques le rôle de ces intellectuels de l'indépendance nationale? Et tu vois de qui je parle, des Abdelmajid Mziane, des Mustafa Al-Sharaf, des Mamri, etc. Peux-tu, de Ben Nabi et les autres. Quelle a été la place, le rôle des intellectuels à l'indépendance nationale jusqu'à cette période de 72? Bon, le cadre global, l'État العام هو أن السياسة التي اندلعت في 62 كانت تستهدف أساسا تقليص النخب. وتقليص النخب هذا له ظاهرتين. الظاهرة الأولى هي تقليص النخب التي تحرك المجتمع، وهي النخب المؤسساتية مثل الحزب، مثل النقابة، مثل المنظمات الجماهيرية. الصراع اللي خاضته الدولة آنذاك كان أولا تستهدف كسر جبهة التحرير، لأن جبهة التحرير كانت تمارس ثقافة نخبوية سياسيا. كيف كسرته؟ كسرت الجبهة عندما ركزت على فكرة الحزب الواحد. ما عندوش مناقضة. كي ما عندكش مناقضة ما تنجمش تبلور أفكار جديدة أو مشروع للبلاد أو تناقض أو تعارض. يعني كاين معارضة ولكن ماهيش مستعرض بها مؤسساتيا. النقابة كذلك الهجومات المتعددة المتراكمة والمتكررة ضد النقابة أدت إلى تقليص دور النقابة في المجتمع الجزائري. بينما النقابة في تاريخ الحركة الوطنية وتاريخ ربما الدور الأهم وخصوصا في وقت بن بلة، خاطر النقابة تجندت في إطار التسيير الذاتي البروتوجيسيون اللي كنا نتكلموا عليه، والناس دخلت أفواجا في النقابة. لماذا؟ لأن النقابة كانت عندها مشروع تدبير ركيزة اقتصادية جديدة تنطلق من فكرة التسيير الذاتي. الدولة ما قبلتش بهذه الفكرة هذه، لأن الدولة حبت آنذاك تسيطر على كل ما هو قاعدة أرضية، l'infrastructure كما تسميها بالعربية. معليش. فهمت؟ l'infrastructure
القاعدة السطحية للاقتصاد. ما كانش البنية التحتية. يعطيك الصح. الدولة ما كانش تقبل هالفكرة هذه، وخصوصا أن الخيارات الأساسية كانت آنذاك خيارات ترجع إلى الفلاحة. الدولة كانت تفكر في كيف تسترجع هذه الثروة التي كانت موجودة في القطاع الفلاحي عن طريق البنوك. كسرت النظام تاع التسيير الذاتي بالتدبير البيروقراطي للبنوك، وهذا شيء معروف. عندما كسرت هذا الفكرة وهذا المشروع، كسرت في نفس الوقت حماس النقابة. النقابة صبحت في موقع محرج للغاية، لأن النقابة لم تواصل ولم تقدر على الدفاع عن حقوق العمال في الريف وفي المناجم اتجاه السياسة الجديدة التي تبناها النظام. في القطب الثاني، يعني في مشروع النخب السياسية والمثقفة. في مشروع النخب السياسية الحكم فتح الأبواب على مصراعيه كل مثقف كانت له طموح للاندماج في السياسة الجديدة التي تبناها الحكم، حكم بن ملة وحكم بومدين. أعطينا أسماء يعني ونحلوهم، يعني لا بد نحلل. يعني أول اسم نعطيه هو اسم واحد كي مصطفى الأشرف. مصطفى الأشرف في 62 كان موجود في الجزائر في أزمة 62. أول اجتماع تاع كتلة تلمسان مضرومة في تلمسان بلا ما يعيطون بلا ما يشيروا له رحلة ما عندهم، هو ولاد الملك في زوج. يعني قدموا مساندة المبايعة للنظام الجديد. بقى إنسان يعني الموقف نتاعو لم يعبر عليه بطريقة واضحة. هو مالك النبي. مالك النبي ربما كان في تحفظ ما خاطر لأنه كتب أشياء خطيرة جدا على القادة في الثورة وعلى الجي بي ار، يعني الحكومة المؤقتة والاستقلال. كان كتب كذا حاجات خطيرة جدا يعني. كان في تحفظ وربما وضع في بداية 63 تحت بعض النوع من الحراسة، ولا سيما في اندلاع هذيك المجموعة اللي كانت تسمى مجموعة القيم، يعني المسجد في الجامعة المركزية. ولكن هذا ما منعش بأنه بن نبي في 64 كان جامعة الجزائر، يعني أكيد على رأس جامعة الجزائر. أكيد. هذه من هذيك استراتيجيات الجذب. هو خلع على كل مسؤوليته كمثقف، اختار القطب اللي ينسجم له، ولكن ما كانش عنده طموحات سياسية. كان إنسان مستقل فكريا، والانشغال نتاعو انشغال فكري ومش انشغال سياسي وحضاري في نفس الوقت. بقى تاخذ مثلا شخص آخر كحربي مثلا محمد حربي. هذا كنت راح نتكلم عنه. محمد حربي وش اللي جابوا لبن ملة؟ ربما جابوا نوع من الميل الإيديولوجي، ماهوش اتجاه بن ملة شخصيا. خاطر بن ملة أول ما qu'est-ce qu'il y avait comme lien entre quelqu'un comme Harbi, militant, connu pour son militantisme pendant la guerre de libération, quelqu'un de formé, proche d'un chef historique qui Ali Kafi, et de
Et de Karim Belkacem, oui, il était secrétaire de Karim Belkacem. Secrétaire avec Belhossein, avec Maître Belhossein. Pourquoi quelqu'un comme Mohamed Harbi rejoint-il c'est-à-dire l'administration centrale de Ben Bella? Explique-nous ce phénomène. Il a rejoint dans le secteur de l'idéologie. Oui. Pas dans le secteur administratif. Parce qu'avant, il avait été ambassadeur. Plutôt général. Pourquoi il a rejoint dans le secteur de l'idéologie? Parce que peut-être qu'il s'est fait une illusion, à l'époque, de pouvoir faire quelque chose... De l'intérieur. De l'intérieur, d'une part. Deuxièmement, il y avait autour de Ben Bella un certain nombre de gens, idéologiquement crédibles, qui étaient des étrangers, qui étaient des Français. Je crois que parmi les noms qu'on peut citer, il y a Robert Merle, qui était une sorte d'idéologue. Il y avait aussi un certain nombre de gens qui, je pense que Michel Raptis a beaucoup travaillé pour Ben Bella, et Michel Raptis est un trotskiste de la bonne génération, j'allais dire, parce qu'il y a des mauvais. Il y a des insipides aussi. Mais c'est comme le dirait Saadi dans le truc, c'est comme le cholestérol, il y a le bon et le mauvais. Exactement. D'accord. Exactement. Chez les trotskistes, c'est la même chose. Il y a le bon et le mauvais cholestérol. Michel Raptis, il y avait un certain nombre de militants d'extrême gauche qui constituaient une sorte de cour au sens noble du terme. Il restait des militants. Et qui étaient très souvent des gens qui avaient milité pour l'indépendance de l'Algérie. Ce qui fait que Ben Bella les avait attirés. Les avait attirés. Est-ce que c'était calculé de la part de Ben Bella? Ce serait lui prêter du machiavélisme. Et de l'intelligence aussi. Ça, je me réserve. D'accord. Je me réserve. D'accord. Je me réserve parce que je ne le connais pas. Je l'ai vu une fois, mais de loin. Mais on n'a pas besoin entre nous. Pour pouvoir juger, on n'a pas à attendre à avoir de l'intelligence. Oui. Car l'intelligence n'est pas visible physiquement, mais elle est visible autrement. C'est juste. Non, mais parfois il y a des prémices. Des prémices. On peut détecter à partir de certains comportements, etc. Donc, il y avait donc un certain nombre de militants d'extrême gauche. Très souvent, il s'agissait à l'époque de trotskisants parce que c'était la gauche la plus radicale à l'époque sur l'échiquier français, avant l'apparition du maoïsme dans la fin des années 60. Oui, avec le mai 68, etc. Avec mai 68, etc. Donc l'extrême gauche, c'était essentiellement regroupé autour donc de Ben Bella. Peut-être que le phénomène, comme le dirait Ben Nabi dans un de ses textes, peut-être que le phénomène il est plutôt illusoire du côté des intellectuels et de ces idéologues que du côté de Ben Bella. Parce qu'eux, ils pensaient à travers des régimes comme celui de Ben Bella et plus tard comme celui d'Al-Qaddafi ou un peu plus tard comme celui de Saddam Hussein, etc. Ils pensaient voir concrétiser une certaine vision du monde, etc., particulièrement de gauche. Mais de l'autre côté, est-ce que ces gens, les régimes en place de l'époque, étaient-ils en mesure de comprendre avait-il le niveau d'abord pour comprendre cette idéologie, Sauf, la chose est complexe. On peut la lire par différents angles. Je pense que cette participation des gens de la gauche française, il y a d'abord les gens qui sont, j'allais dire, liés viscéralement à l'Algérie. Parce qu'ils se sont battus, et ce n'est pas des bagarres de mots, c'est les gens qui ont organisé des militants pour la cause algérienne. Les empêchements de train, les grèves dans les ports, etc., pour gêner les opérations françaises en Algérie. Et c'était des gens engagés, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus, c'est tout à leur honneur. Mais ils sont aussi, les gens, ils sont prisonniers d'une logique européenne et franco-française pour les Français. C'est qu'ils sont dans un conflit avec leur propre société. Ce sont des minorités, idéologiques, et ces minorités idéologiques ont en face d'eux
un grand parti à l'époque, qui s'appelle le Parti communiste français, qui était encore solide, il allait sur les 20%, c'est important pour un parti politique. Et donc, leur préoccupation, c'était qu'il fallait absolument proposer à l'Algérie indépendante une autre ligne que la ligne que pouvait lui proposer l'international communiste ou le bloc soviétique et par le PCF, son appendice européen, qui avait d'excellents rapports avec l'Algérie à l'époque, les années 62. Donc il y a ça, il y a le phénomène donc aussi de ce qui a posé gros problème à l'Europe depuis 1961, c'est l'alternative yougoslave, dont on avait parlé avant. L'alternative yougoslave, c'est cette idée de l'autogestion. Or, les trotskistes sont anti-autogestionnaires, parce qu'ils sont des bolcheviks dans leur tête, dans leur façon de voir les choses, même s'ils sont léninistes, ils sont anti-staliniens, mais ils sont bolcheviques, et je crois qu'ils sont plus bolcheviques que Staline. Et donc, leur conception, c'est l'étatisme. C'est un étatisme. Donc, ils viennent apporter à Ben Bella et à Boumediene sont contre-fiches, on va dire. Boumediene, on aura l'occasion peut-être un autre jour de lui consacrer quelque chose, parce que c'est une personnalité assez originale. Ben Bella, c'est l'agitateur. Il est resté ce qu'il a toujours été, c'est-à-dire une sorte d'agité, une sorte de truc qui fait du vent. Et les trotskistes lui apportaient une caution de gauche de l'Europe. Parce que derrière eux, bien entendu, un trotskiste n'est pas nationaliste. Il ne représente pas une nation, il ne représente pas une entité nationale. Ils sont internationalistes par définition. Donc, il lui apporte l'illusion d'un soutien international important. Et dans cette mouvance trotskiste, Harbi a un peu navigué. Il avait des gens, des penchants. Des accointances avec. Des accointances. Des accointances qui sont un peu modérées et retenues par son caractère nationaliste. Lui, c'est un nationaliste, c'est indiscutable. La chose n'est même pas à débattre. Donc il est pris dans cette logique d'un nationalisme de gauche. Et dans ce nationalisme de gauche, ce qu'il voit autour de lui. Je ne sais pas quelle était la maturité politique de Harbi dans les débuts des années 60. Il devait avoir 30 ans. C'est ça. Mais il était déjà ambassadeur, c'est-à-dire qu'il avait déjà une perspective du GPRA. Il était ambassadeur, il avait 28 ans. Mais c'était ça l'âge de l'époque. Ils étaient tous. L'âge de l'époque, oui. C'est immature politiquement. Politiquement, on n'arrive pas à maturité avant une quarantaine d'années. C'est pas vrai.